बंधु माने आजिर एही भिडियोरे मु आपण माननकु कहिबाको जाउछि पवित्र बाहुडा यात्रा दिन आपण केउ सब वृक्ष गुड़िक छुई आसिबा द्वारा एवं सेही वृक्ष निकटरे केउ सब उपाय गुड़िक पालन करिबा द्वारा आपणक जीवनर समस्त समस्या एवं कष्ट दूर होई जाय थाए एवं आपणकु माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा प्राप्त होई थाए जहा फଳରେ आपणଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଆସିବାର ଅଛି। कारण जदि आपण पवित्र बाहुडा यात्रा दिन एही गछ गुड़िक सठिक समय एवं सठिक विधि विधान पूर्वक छुई दे आसुछंती तेबे आपण निज जीवन रे जेकोसी भी समस्या रे घांटी हेउथिले एवं आपणक जीवन रे जदि धन जनित समस्या लागी रहिथिला दारिद्र्यता आपणकर पीछा छाडु नथिला तेबे ए समस्त प्रकारर समस्या रु आपणको निश्चित भाବରେ मुक्ति मिली जिवो। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ବେଲଗଛ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅଥବା ନ ଜାଣନ୍ତି ବେଲ ବୃକ୍ଷଟି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଛାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବେଲ ଗଛର ସମସ୍ତ ପତ୍ରରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। तो आपण माने 15 जुलाई 2 अर्थात बाहुडा यात्रा दिन गोटे लोटा जल नियंतु एवं सेही जल रे आपण किछि गंगा जल मिसाई दियंतु। तापरे आपण सेही जल को नै आपणक घर पाखरे थिबा कोनोसी भी बेलगछ निकट को चली जांतु। तापरे सेही बेलगछ मूल रे आपण नेकी जाइथिबा सेही एक लोटा जल को अर्पण करंतु। जल अर्पण कर सारिबा परे आपण बेल वृक्ष को परिक्रमा करंतु एवं बेलगछ को छुई नमस्कार करंतु एवं आपणकर जहाँ भी मनस्कामना रही बेलगछ निकटरे प्रकाश करंतु एवं भगवान भोला शंकर एवं माँ पार्वती निकटरे आपणकर मनस्कामना पूर्ण पाए प्रार्थना करंतु। तापरे आपण निज घर को चली आसंतु। एही उपायटी पालन करिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाय एवं संपूर्ण वर्षटी रे आपणको निरोगी मध्य प्राप्ति होइथाय। एहा व्यतीत आपणक जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़िए समस्या एपरिकी धनजनित समस्या मध्य दूर होई जाइथाय। आपणक जीवन रे आउ धनर अभाव होई नथाय। द्वितीय महत्वपूर्ण वृक्षटी हेउछि ओस्त गछ। आपण माने समस्ते निश्चित भाबरे जानिथिबे जे ओस्त गछरे 33 कोटी देवा देवींकर वास होइथाय। तेबे बंधु माने आपण माने बाहुडा यात्रा दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी निजर स्नान कार्य समापन करे नियंतु। निजर ठाकुर घरे ठाकुरंको पूजा करंतु। एहा परे आपण गोटे घियर दीप ने निज घर पाखरे थिबा कोनोसी भी ओस्त गछ निकट को जांतु एवं ओस्त गछ मूल रे आपण सेही दीपटी को जालंतु। तापरे आपण ओस्त गछर परिक्रमा करंतु। तेबे आपण ओस्त गछ को 3 थर परिक्रमा करंतु एवं जेतेबेले आपण ओस्त गछ को परिक्रमा करूछंती सेही समय आपण भगवान विष्णुंकर बीज मंत्रर जप करी करी गछटी को परिक्रमा करंतु। तेबे भगवान श्री विष्णुंकर बीज मंत्रटी हेउछि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एही मंत्रर जप करी आपण ओस्त गछ को 3 थर परिक्रमा करंतु। एही उपायटी पालन करिबा द्वारा आपणको निज कुंडली रे राहु एवं केतुंकर साथ मिलिथाय अर्थात आपणको आपणक भाग्यर साथ मिलिथाय। आपणकर दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिणत होइथाय। एहा व्यतीत आपण जेउ क्षेत्र रे भी कार्य करिथांती प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको सफलता प्राप्ति होइथाय। आपण निज जीवन रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। एहा व्यतीत आपण एही दिन एही उपायटी पालन करिबा द्वारा आपणको भगवान विष्णुंकर विशेष कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त होइथाय एवं जेउ व्यक्ति को भगवान विष्णुंकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाय सेही व्यक्ति को आपे आपे माँ लक्ष्मींकर मध्य आशीर्वाद प्राप्त होइथाय। कारण भगवान विष्णु हेउछंती माँ लक्ष्मींकर
स्वामी एवं ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ବିଷୟରେ। ତ ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଲିମ୍ବ ଗଛ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଛୁଇଁକି ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ଏହି ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ଛୁଇଁକି ଚାଲି ଆସନ୍ତି ତ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ କିଛି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ଲିମ୍ବ ଗଛ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ଗଛଟି ବିଷୟରେ। ତ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ ଗଛ। ତ ଆପଣ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ବି ଅଶୋକ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ କିଛି ଟୋପା ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ସେହି ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଶୋକ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ଗଛ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଶୋକ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସବୁ ପବିତ୍ର ଶୁଭ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି କିଛି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର କେତେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଆମେମାନେ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଉ, କାରଣ ଏପରି କିଛି ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବାଦେବୀ ସଦୃଶ୍ୟ ପୂଜା କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯେତେ ବି ହିନ୍ଦୁ ରହିଛେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଘରର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଅବତାର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପରି ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ବିଧିବିଧାନ ସହକାରେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ପୂଜା କରିଥାଉ, ସମ୍ମାନ କରିଥାଉ ତ ଆମକୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସହଜ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାୟ ପାଳନ କରିବା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।